Yeah, so a very good morning to everyone. This is Manoj. So today we are here on a very special occasion, which is the Telangana Geography Through Maps material launch. But at the same time, we have a special occasion, which is the 75th Constitution Day. So on this day, 75 years back, which is on 26th November of 1949, we have adopted the Constitution. So this day celebrates the vision of the constitution makers led by Dr. B.R. Ambedkar Garu. So it symbolizes the transition of the country into a sovereign, socialist, secular, democratic republic upholding the values of justice, liberty, equality and fraternity. So on this day, let's all take a pledge in upholding the spirit and values of the constitution. So now coming to the occasion we are here today, we are here to launch the Telangana Geography Through Maps, which is developed by the Civic Center team for the TGPSC Group 1 and Group 2 aspirants. So before that, I kindly request our dignitaries, Mr. Naresh Garu, Mr. Venkachola sir, who is the Director of Civic Center IAS, and Ms. Harja Garu, who is the project head of the material team, to come on to the dais. So before we proceed to the book launch, first our dignitaries will light the lamp and later we'll proceed with the book launch. Yeah, so before launching the event, I just want to quickly touch upon like how the event is going to proceed. So first we'll proceed with the book launch, and then the founder and managing director of Civic Center IAS, Mr. Venkachola sir, will explain about the objective and relevance of developing this book and how it's going to be helpful for the TGPSC Group 1 and Group 2 aspirants. Then Ms. Harja, who is the project head of the material development team of this material development team, she'll guide us, she'll tell us about the experience of developing the book and what is the standard of operating procedure which has been followed for developing this material. And lastly, we have Mr. Naresh Garu, who is currently working as a Deputy Tahsildar in the Saroo Nagar. He'll be talking about the last minute tips and the utility of this book for the TGPSC Group 1 and Group 2 aspirants. Yeah, we'll proceed with the book launch now. I now request Mr. Venkat sir to speak a few words about the objective of developing this book and how is this going to be relevant for the TGPSC aspirants. Before that, I humbly request Mr. Naresh Garu to facilitate, illustrate Mr. Venkat. Yeah, good morning aspirants, those who are watching the book launch of TGPSC Telangana Geography Through Maps, which is very useful for Group 1 and Group 2 aspirants. So before introducing why we brought this book, so one of the students who is currently preparing for groups met me a few days before. So in the market there is a Telangana map which is not updated as per the reorganization of the districts in the state of Telangana. మనకి ఉన్న మార్కెట్లో ఏంటంటే సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఉంది, దాని నుంచి చాలా ఎనార్మస్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, చాలా వాల్యూమినస్గా ఉంటుంది. మాకు క్విక్గా తెలంగాణ గురించి క్విక్గా మనకి బార్డర్స్ ఏంటి, డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి, డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, తెలంగాణ మినరల్ మ్యాప్ ఏంటి, సాయిల్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, సోషియో ఎకనామిక్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, విచ్ ఈస్ వెరీ రిలవెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్ ఉంటే సివిక్ సెంటర్ నుంచి వస్తుందా. ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ టైం టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు
we have released Telangana policies, schemes and current affairs, which has been very useful. And ఆ బుక్ వల్ల మనకి సివిక్ సెంటర్కి ఎలా నేమ్ వచ్చిందంటే ఇట్ హాస్ స్ప్రెడ్ టు ది న్యూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్, which is very precise, not more than 100 pages, and if they quickly go through the material, they could able to attempt all the questions which are come up in any TGPSC Group 1 or Group 2, Group 3 or Group 4 examinations. So on that lines, we inspired, why can't we bring very precise book which is very handy, and చూసిన వెంటనే మనం చూడాలి, చదవాలి, చదివింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రోజు కూడా ఈ బుక్ క్యారీ చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఆస్పిరెంట్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద సర్వీస్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎ రెడీ రెకానర్. అంటే మీరు ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి పోస్ట్ అయినా కానీ, ఒక స్టేట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ డెసిగ్నేషన్లో మీరు వర్క్ చేసినా కానీ, ఈ బుక్ మీకు ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే ఎనీ మెటీరియల్ ఇమీడియట్గా సాయిల్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, కమ్యూనిటీ సాయిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, మినరల్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఏంటి, లిటరసీ, ఇవంతా డెమోగ్రఫిక్ పారామీటర్స్ కూడా మీకు క్విక్గా ఇప్పుడు మొన్న టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 3 ఎగ్జామ్ చూసినా కానీ ఒక 3 క్వశ్చన్స్ పేపర్ 1లో వచ్చాయి. సత్మల రేంజ్ ఎక్కడుంది, సో అదేవిధంగా మనకి శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంది, నల్లమల రేంజ్ ఎక్కడ స్ప్రెడ్ అయింది, ఇట్లాంటివి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కానీ అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్. సో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు మేక్ ఆర్ ఎంపవర్ ద స్టూడెంట్స్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో అందుకోసమే ప్రతి మెటీరియల్ కానీ రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బుక్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 కానీ, ఇప్పుడు ఈరోజు రిలీజ్ చేసిన బుక్ కానీ, గతంలో మనం రిలీజ్ చేసిన పీవైక్యూస్ కంపైలేషన్ టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 కానీ, గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కానీ, ఏ మెటీరియల్ కానీ స్టూడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్లోని స్టూడెంట్స్ సెంట్రిక్ కానీ స్టూడెంట్స్ రిలవెన్స్కి కానీ తీసుకొస్తున్నాము. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ఎనీ రిలవెంట్ మెటీరియల్, టీమ్ సివిక్ సెంటర్ ఆల్వేస్ కేమ్ అప్ టు బ్రింగ్ ద మెటీరియల్ is very precise, comprehensive and relevant to the exam based on our golden rule, that is the thumb rule or the everlasting technique that is known as reverse engineering technique. So ఈ టీమ్కి సహకరించిన R&D టీమ్, సహజ అండ్ హర్ టీమ్, అండ్ ఆల్సో ముందు మనం రిలీజ్ చేసిన మెటీరియల్స్ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ, జస్ట్ సాటర్డే, లాస్ట్ సాటర్డే we have brought Telangana policy schemes, current affairs from November 2023 to December 2023 to November 2024. నిన్న ఒక స్టూడెంట్ మెసేజ్ చేసి, హిస్ నేమ్ ఈజ్ సత్యపాల్, హూ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్, హీ టెక్స్టెడ్ మీ, సార్ ఇప్పుడే మార్కెట్లో ఉంది తీసుకున్నాను, ఇది చూసుకున్న తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ దట్ రిలీవ్డ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సింప్లిఫై మై ప్రిపరేషన్ ఫర్ టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామినేషన్. చదివిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. సో బుక్ తీసుకెళ్తున్నాను, చాలా ప్రిసైజ్గా ఉంది, 139 పేజెస్ ఉంది ఈ మెటీరియల్ కూడా. సో ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. వీఆర్ రిలీజింగ్ ఇన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మిస్టర్ నరేష్, who is the Telangana state topper, first ranker in the notification of 2017, and he has 16 and declared note results in 2019, yeah. And he immediately accepted our request to grace the occasion so that the book can reach the acceptance of TGPSC Group 2 aspirants. Once again, on behalf of Team Civic Center, I welcome you to the Team Civic Center, and also you wish to share the golden tips who are going to write TGPSC Group 2 examination. So now I take up this opportunity to congratulate and thank you Team Civic Center for bringing very relevant material, and we wish to bring more relevant material in the upcoming examination. Once again, thank you, sir. Thank you so much for your kind words, sir. So the last 2 years have been very important for the aspirants of the TGPSC and APPSC. There have been notifications very continuously, but Civic Center has been very pioneering in giving precise, relevant and exam-oriented material through reverse engineering technique. By that, we have ensured relevance like behind the competitors. So now, this material which you are looking at now is not an effort of a single person, but it is an effort of a team which is led by Ms. Sahaja Garu, who was the team lead, and the team members were Ms. Sandhya Shri, Mr. Nagarjuna and Mr. Sangitrao Garu, and not to forget the contribution of the design members of Mr. Sai Kumar and Mr. Nikhil. So I kindly request Ms. Sahaja Garu to speak a few words about the SOP and how the book was made. So firstly, I would thank Venkat sir for believing in us with his idea of making these maps. When sir asked me to do this material, we were firstly confused to how to start it in first place.
Sir guided us and asked us, like, every material start your material by doing OLA, that is observe, learn and adapt. So we have figured out 36 important themes that are frequently asked in examinations in TGPSC, UPSC, and then we have come up with all the topics, and we have figured out all the updated data from various primary sources like the government websites, socio-economic outlook and the statistical abstract of Telangana. And with the updated data, we have started mapping out every single map has been mapped out physically by our team members, Sandhyashri, Nagarjuna Garu and Sangeet Rao Garu. Without any difficulty, we were able to finish the mapping. But after we have done this, while reviewing the material, we have discovered that the boundaries of two districts, that is Hanamakonda and Mulugu, were not matching with the official sites TGPSC map that is given. We have seen in the market various other atlases, and we figured out that no material in the market is giving us the same authentic map. But we have decided to redraw each and every map which will be relevant and authentic for the students. And hence, after doing all this and the updated data, we have released the map. And I really thank the design team for being very patient and creative with all the colors that you're seeing. Everything is by Nikhil sir and Sai Kumar sir. We thank you very much. Thank you. So not to forget, there has been a lot of uncertainty with respect to the Telangana exam, and also the same happens with the material also. There is no proper material. So what is the importance of such material in the market? It's important because now the people like Mr. Naresh sir, who you are seeing now, who hails from Khammam district. He is the topper of the TGPSC Group 2 examination held in 2017. So this material is going to help such people coming from such places to secure a government job, secure the dream they want to achieve. So to give us brief introduction, before becoming the Deputy Tahsildar, currently working in Sarojnagar, he was working as school assistant in Pocharam village of Ibrahimpatnam Mandal of Rangareddy district, and now he is serving as Deputy Tahsildar. He scored 565 out of 675 marks in the Group 2 examination at that time and scored state first rank, coming from such a background. So I think his journey is going to be helpful. If you listen to his journey, and like his inputs are going to be very valuable to all the aspirants who is preparing for the TGPSC Group 2 examination right now. So please. Friends, good morning everyone, and you know very well today November 26, happy Indian Constitution Day, భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం, అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. ఎప్పుడో నేను by the way, first of all I introduce myself. I am Naresh, working as Deputy Tahsildar in Sarojnagar Mandal, and previously I worked as school assistant. Idea unda meeku? Chala school assistant teacher and high school teacher in social studies in 2012 DSC. In 2012 DSC also I got district first, Rangareddy district first rank in 2012 DSC. 2012 డిఎస్సిలో సోషల్ స్టడీస్లో అప్పుడు రంగారెడ్డిలో డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ని. అంతకుముందు డిగ్రీలో కూడా నేను గోల్డ్ మెడలిస్ట్ని, కాకతీయ యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. తర్వాత 2016లో గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ రాసినాం. 2019లో రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. ఆఫ్టర్ స్ట్రగుల్, చాలా స్ట్రగుల్ తర్వాత, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆ స్ట్రగుల్ ఎట్లా అనేది. 2019లో రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, అరౌండ్ అక్టోబర్ 19th అనుకుంటా. 2020లో సైన్ చేశాం యాజ్ ఎ డిప్యూటీ తహసీల్దార్గా. టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 2 స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, 565 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 675. మా అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఉండే 75 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 75. I got 55, around 55 to 56 marks in interview. Remaining out of 600, around 59 or 510 marks in I got written test. 509 లేదా 510 మార్క్స్ అట్లా వచ్చినాయి. ఇది షార్ట్ బ్రీఫ్. ఇక్కడ మీరు ఏ మీడియంలో చదువుతున్నాం, ఎక్కడ చదువుతున్నాం, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో చదువుతున్నామా, లేకపోతే ఇంకా వేరే జిల్లాలో ఎక్కడో ఒరిగడ్డ పక్కన కూర్చొని చదువుతున్నావా, చెట్టు కింద కూర్చొని చదువుతున్నావా, లేదా ఢిల్లీలో చదువుతున్నావా అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. చదువుతున్నావా లేదా, నీకు అర్థమైందా లేదా, నువ్వు ఎంత అనాలిసిస్ చేస్తున్నావు, దాని మీద ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నావు, నువ్వు ఎంత టైం దానికి ఇస్తున్నావు, నిజంగా నిజాయితీగా అర్థం చేసుకొని చదువుతున్నావా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా, చాలా టైం తక్కువ ఉంది. మీరు ఆల్రెడీ గ్రూప్ 3 రాశారనుకుంటా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ 2 ఆస్పిరెంట్స్ అయినా అందరూ
గ్రూప్ 2 ఆస్పిరెంట్స్ గ్రూప్ 1 కూడా ఉన్నారా? ఆల్ మల్టీ ప్రిపరేషన్ గ్రూప్స్ ప్రిపరేషన్ అప్ టు 4 to 1 ఐ థింక్. సో అట్లా మీరు ఎలాంటి వాటికి షైగా ఫీల్ కావద్దు. మీడియంకు కానీ లేదా ఇంకేదైనా కానీ చాలామంది కొంతమంది పూర్ పీపుల్ ఉంటారు. సో అంటే ఏమంటారంటే నా దగ్గర 50,000 1 lakh పెట్టి బుక్స్ కొనుక్కునే శక్తి లేదు, లేదా ప్రిపేర్ అయ్యే ఎనర్జీ లేదు అని చెప్పేసి వెనకబడుతూ ఉంటారు. అంటే వెనక ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవాళ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో అప్పుడు కొంచెం అప్పటికే ఓకే అంటే చాలా మెటీరియల్ అవి కొంచెం అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు అయితే అసలు డబ్బులు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా జాబ్ కొట్టచ్చు. నేను చెప్తున్నా కదా, కొన్ని యాప్స్ కొంతమంది ఉన్నారు, నేను నిన్ననే చూసిన. అంటే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా అంటే మీడియం కానీ లేదా పూర్నెస్ కానీ పావర్టీ కానీ వెనకబడితనం కానీ ఇక్కడ ఏది కూడా నీకు ఏది అడ్డం రాదు. కేవలం అడ్డం ఏమన్నా ఉంటే నువ్వు అంటే నువ్వు మాత్రమే నిన్ను మాత్రమే విజయం సాధించకుండా అడ్డుకోగలవు. ఎవ్వరు అడ్డుకోలేవు. ఎట్లా? నువ్వు టైం ఇవ్వకపోతేనో, నీ దగ్గర ప్రాపర్ ప్లాన్ లేకపోతేనో, నీ దగ్గర ప్రాపర్ గైడెన్స్ తీసుకోకపోతేనో, నువ్వు ప్రాపర్ కోచింగ్ తీసుకోకపోతే, ప్రాపర్గా చదవకపోతే, ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోకపోతే నీ విజయానికి నువ్వు మాత్రమే అడ్డుగోడలు కట్టుకోగలవు తప్ప ఎవ్వరు నీకు అడ్డుగోడలు కట్టలేరు. నీ విజయాన్ని ఎవ్వరు ఆపలేరు. ఎప్పుడు నువ్వు ప్రాపర్గా ఒక ప్లాన్ తీసుకొని, ప్రాపర్గా ఒక ప్రణాళిక తీసుకొని, ప్రాపర్గా అంటే దానికి నిరంతరంగా ఒక శ్రమ పడుతూ, ఒక పియర్ గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ, ఒక డైలీ ఒక 10 to 12 hours దానికి టైం ఇస్తూ, కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది టైం ఇస్తారు, చదువుతారు, కానీ ఒక వారం చదువుతారు, ఒక వారం బుక్ పక్కన పెడతారు. ఒక 4 days సీరియస్గా చదువుతారు, ఒక 2 days ఎంజాయ్ చేస్తారు. లేదా ఒక 1 month గ్రూప్ 3 చదువుతారు, ఒక 1 month సివిల్ చదువుతారు, ఒక 1 month ఎస్ఐ చదువుతారు. ఇట్లా కాకుండా కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనం చాలామంది అనుకుంటాం, అంటే మంచిగా చెప్తున్నా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో, చాలామంది మనకంటే నాలెడ్జ్ లేని అవలాగాళ్ళు, చాలామంది నాలెడ్జ్ లేని వేస్ట్ ఫెలోస్ పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారని చెప్పేసి మనం ఫీల్ అవుతాం అప్పుడప్పుడు. మీరు అయ్యారా లేదా? చెప్పండి, జెన్యూన్ ఏదన్నా కూడా చెప్పండి. ఫీల్ అయ్యారా లేదా? అవును, ఎస్, ఇట్స్ రియాలిటీ, కరెక్ట్. చాలామంది కంటెంట్ లేకపోయినా, వాళ్ళ దగ్గర మేధస్సు లేకపోయినా చాలా పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారు. రీజన్ ఏంటంటే నేను కూడా ఈ మధ్యనే తెలుసుకున్న ఈ విషయం. ఎలాన్ మస్క్ ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏమంటే, నీ దగ్గర ఎంత మేధస్సు ఉందన్నది కాదు, నీ దగ్గర ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందన్నది కాదు. ఉన్న కొద్ది నాలెడ్జ్నైనా, ఉన్న కొద్ది మేధస్సునైనా కన్సిస్టెన్సీగా కొన్ని ఇయర్స్ ఒకే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే నీకు కూడా రిజల్ట్ వస్తుంది, నువ్వు కూడా సక్సెస్ అవుతుంది. ఇది సూత్రం. అర్థమవుతుంది. చాలామంది మనకంటే నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు పైన ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీగా కొన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళు ఒకటే సబ్జెక్ట్ పట్టుకొని, అంటే ఏదన్నా ఒకటి ఎస్ఐనా లేకపోతే పీజీనా, సివిల్సా, గ్రూప్ 1 ఎస్ఐనా, లేకపోతే పాలిటిక్సా, లేకపోతే ఇంకేదన్నా సర్పంచ్ కావాలనుకున్నామా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలనుకున్నామా, వాట్ ఎవర్ గోల్, ఒక గోల్ ఫిక్స్ చేసుకో. ఆ గోల్ రీచ్ కావడం కోసం దాని మీదనే ఫోకస్ పెట్టు. అది రీచ్ అయ్యే వరకు దాని మీదనే ఆశగా శ్వాసగా నువ్వు బతుకు. ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుంది. పిఎం అనుకున్న కూడా సీఎం అన్న అవుతావు ఖచ్చితంగా. ఎంపీ అనుకున్న దగ్గర ఎమ్మెల్యే అన్న అవుతావు. గ్రూప్ 1 అనుకున్న దగ్గర గ్రూప్ 2 అన్న కొడతాం. లేదా సివిల్స్ అనుకున్న దగ్గర గ్రూప్ 1 అన్న కొడతాం. అర్థమవుతుందా? కన్సిస్టెన్సీ ఇంపార్టెంట్, స్థిరత్వం ఇంపార్టెంట్. స్థిరంగా నువ్వు కొంతకాలం దానికి కొంత టైం ఇచ్చి ఒక 1 year 2 years 3 years ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేయి. ఖచ్చితంగా నీకు అల్టిమేట్గా ఏదో ఒక రోజు నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. 2015-16లో మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను అన్నాడు, జీరో. అప్పుడు నేను చెప్పేసిన, అరే బాబు నువ్వు జీరోలో ఉన్నావు, అంటే నాలెడ్జ్ పరంగా, అంటే బుక్స్ పరంగా నువ్వేం చదవలేకపోతున్నావు, నువ్వు ఖచ్చితంగా టైం ఇవ్వాలని కొంత గైడెన్స్ అవి ఇవి చెప్పేసి కొంత షైన్ చేసి గైడెన్స్ ఇచ్చి పంపించేసిన. తర్వాత అతను వేరు ఇన్స్టిట్యూట్లో కొంచెం కోచింగ్ తీసుకొని, కొన్ని బుక్స్ తీసుకొని, మంచిగా చదువుకొని రీసెంట్గా ఒకటే సంవత్సరంలో 6 ఉద్యోగాలు కొట్టింది. రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ 5 years అతను బుక్స్ తప్ప వేరే లోకంలో ఎక్కడా లేదు. సో నీ లైఫ్ అనేది ఎట్లా ఉండాలంటే, చదవడం అనేది నీ లైఫ్లో భాగం కావాలి. మీరు బాగా చూసిండ్రా సినీ డైరెక్టర్లు, సినీ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లుంటారు చెప్పండి? వాళ్ళు యాడికి పోయినా సినిమానే చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ యాక్టింగ్. మెట్రోకి పోయారనుకో, ఒక ఫోటో తీసి నేను మెట్రోలో జర్నీ చేస్తున్నా అని చెప్తాడు. మనం కూడా మెట్రోలో జర్నీ చేస్తాం, కానీ మనం చెప్పము, అతను చెప్తాను. అతను ఏంటంటే అతని లైఫ్ స్టైల్ తను ఫీల్ అవుతుండవు, మనం ఫీల్ కాకుండా జర్నీ లాగా చేస్తాం. సో నువ్వు కూడా నీ చదువు అనేది ఎట్లా ఉండాలంటే, నువ్వు నీ 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 లైఫ్ స్టైల్లో భాగం కావాలి. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నీ చదువు నీ పక్కనే ఉండాలి. నువ్వు సిటీ బస్ ఎక్కినవు, నీ చదువు భాగం కాదు. ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళినవు, అక్కడ ఒక సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు
ఆ సౌండ్స్ని ప్రాపర్గా ప్లే చేస్తే ఏమవుతుంది, వినబుద్ధి అవుతుంది. ఇంప్రాపర్గా ప్లే చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు, చికాకు పెడుతుంది, ఇరిటేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఆ సౌండ్స్లో ఉన్న పౌనఃపున్యాల మధ్య డిఫరెన్స్ వల్ల అట్లా జరుగుతుంది అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. సో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, నీ ఆలోచన ఎట్లా ఉన్నది అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడైతే సరే ఇదంతా కూడా రెగ్యులర్గా జరిగేటువంటి ప్రొసీజరే. సో నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్ గ్రూప్ 2 ఐ థింక్ December 15th and 16th ఉంది. సో దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడున్నటువంటి షార్ట్ టైంలో రివిజన్ మాత్రమే చేయాలి, అకాడమీ బుక్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు. లాస్ట్ ఐ థింక్ 20 days 25 days ఉన్నట్టుంది. బట్ రివిజన్ మాత్రమే చేయాలి. ఈ టైంలో చేయాల్సింది ఓన్లీ రివిజన్. పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3, పేపర్ 4 ప్రయారిటీ తెలుసుగా. పేపర్ 4 ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, పేపర్ 2 సెకండ్ ప్రయారిటీ, పేపర్ 3 థర్డ్ ప్రయారిటీ, పేపర్ 1 లాస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇట్లా ప్రయారిటైజేషన్ చేసుకొని ఆ ప్రయారిటైజేషన్ వైజ్గా రివిజన్ మాత్రమే చేయండి. ఖచ్చితంగా మీరు కూడా సక్సెస్ అవుతారు. ఇంకా ఈ బుక్ ఇప్పుడే చూసినా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ బుక్. మనం ఏది చదివినా కానీ మనకి యాక్చువల్గా మన బ్రెయిన్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అంటే బొమ్మల రూపంలో గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ABCD కాకాలు అనేవి లెటర్స్ అని మన బ్రెయిన్కి తెలియదు, అవి ఓన్లీ ఒక బొమ్మలు మాత్రమే తెలుసు మన బ్రెయిన్కి. నువ్వు ఎంత కంటెంట్ అయినా సరే, ఇప్పుడు ఒక జలచక్రం ఉంది, ఓ చిన్న జలచక్రం, ఇది సముద్రం, వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అవుతుంది, పైకి పోయి బాష్పీభవనం అవుతుంది, తర్వాత ద్రవీభవనం అవుతుంది, తర్వాత వాటర్ కింద పడితే దాన్ని అవపాతం అంటాం, మళ్ళీ వాటర్ వచ్చి సముద్రం కలుస్తాయి. ఇది ఒక పిక్చర్. ఇట్లా నువ్వు ఎంత పెద్ద కాన్సెప్ట్లు అయినా ఏవైనా సరే బొమ్మల రూపంలో గుర్తుపెట్టుకుంటే సుదీర్ఘకాలం గుర్తుంటుంది. చాలామంది పిల్లలు అడుగుతారు ఏమనంటే, సార్ ఎక్కువ కాలం గుర్తుండాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు. చాలామంది గుర్తుండకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు లెటర్స్ని లెటర్స్ లాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. లెటర్స్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, కాన్సెప్ట్ వైజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బొమ్మల రూపంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే చాలామంది ఏం చెప్తారంటే ఓన్లీ జాగ్రఫీ మాత్రమే మనం బొమ్మల రూపంలో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, మ్యాథ్స్ రూపంలో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, మిగిలిన ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది అని అంటారు. అది ఒక 1 hour లెసన్ ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా థియరీ ఉన్నప్పుడు చెప్తా. కానీ ఈ మైండ్ మ్యాపింగ్స్ రూపంలో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి, 3 డయాగ్రామ్ రూపంలో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి, లేదా పై డయాగ్రామ్ రూపంలో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది. అట్లా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జాగ్రఫీ కానీ మొన్న రీసెంట్గా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉండే, మా అప్పుడు కొంచెం కొన్ని డైరెక్ట్ బిట్స్ వచ్చేవి డైరెక్ట్గా, అన్నయ్య ముడి శిఖరం ఎక్కడ ఉంది, లేదా K2 శిఖరం ఏది, ఎత్తైన శిఖరాలు ఏది, ఇట్లా అడిగేది మేము పెట్టేసి వచ్చాము. బట్ తర్వాత ట్రెండ్ మారుతూ వచ్చింది. ఏమని వచ్చిందంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మొన్న కూడా వచ్చింది, కొన్ని శిఖరాలు ఇచ్చి వాటిని నార్త్ నుంచి సౌత్కి అరేంజ్ చేయండి, లేకపోతే కొన్ని రేంజెస్ ఇచ్చి వాటిని ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి అరేంజ్ చేయండి. ఇప్పుడు K2 శిఖరం ఉంది, అన్నయ్య ముడి ఉంది, మౌంట్ అబు ఉంది, వీటిని నార్త్ నుంచి సౌత్కి అరేంజ్ చేయండి. ఇట్లా అరేంజ్ చేయమన్నప్పుడు మీకు ఆ మ్యాప్ గుర్తు రాకుండా ఎటు నుంచి ఎక్కడ అరేంజ్ అయితే అని అవి ఎక్కడున్నాయని గుర్తు రాకుండా చేయగలుగుతారా? చేయలేదు. ఒక రివర్ ఉంది, సపోజ్ ఇప్పుడు గోదావరి ఉంది, గోదావరి నుంచి పెన్గంగా, తర్వాత వైన్గంగా, ఇట్లా అన్నీ నార్త్ నుంచి ఇట్లా కలుస్తాయి, తర్వాత శబరి, ఇంకా కొన్ని ఇట్లా సౌత్ నుంచి కలుస్తాయి, సీలేరు, శబరి, ఇవన్నీ కింద నుంచి ఇట్లా సౌత్ నుంచి కలుస్తాయి. నీకు ఇప్పుడు ఫ్లో ఇట్లా అప్పుడు అడిగింది అనుకోండి, సౌత్ నుంచి ఏవి కలుస్తాయి, నార్త్ నుంచి ఏవి కలుస్తాయి అని అడిగింది అనుకోండి, జనరల్ నువ్వేం చదువుకొని పోతావు, ఉపనదులు చదువుకొని పోతావు. కానీ ఏవి నార్త్ నుంచి కలుస్తున్నాయి, ఏవి సౌత్ నుంచి కలుస్తున్నాయి అని నువ్వు గ్రాస్ప్ చేయలేదనుకో, నీకు ఆ మ్యాప్ గుర్తు రాలేదనుకో, నువ్వు ఎట్లా చేయగలుగుతావు బిట్? అర్థమవుతుందా? సో అందుకే అట్లాంటి బిట్స్ చేయాలంటే, అంటే ఓన్లీ ఒక బిట్ 2 బిట్స్ కోసమే కాదు, నువ్వు తెలంగాణ అనగానే ఎంటైర్ తెలంగాణ మ్యాప్ అంతా నీకు ఇక్కడ కనిపించాలి, నీ కళ్ళ ముందు కనిపించాలి. గోదావరి నది, కృష్ణా నది, తుంగభద్ర నది ఇక్కడ కలుస్తుంది, ఇక్కడ సాత్మల రేంజెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, అక్కడ ఖమ్మం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి నువ్వు మ్యాప్ అంతా కూడా నీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి. ఇండియా మ్యాప్, వరల్డ్ మ్యాప్, తెలంగాణ మ్యాప్. అట్లా ఫింగర్ టిప్స్ మీద నీకు ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు ఎంత బాగా మ్యాప్లు ఎంత బాగా చూస్తే నీకు అంత బాగా మ్యాప్ నీ కళ్ళ ముందు వస్తుంది. సో అట్లా వాటిని మైండ్ మ్యాపింగ్ స్కిల్స్ అంటాం. ఐడియా ఉందా? చెప్పారా మీకు ఎప్పుడన్నా? వాటిని మైండ్ మ్యాపింగ్ స్కిల్స్ అంటాం. ఇట్లా ఒక మ్యాప్ గీసి ఈ మ్యాప్లో వీటిని ఐడెంటిఫై చేసి, మనం చిన్నప్పుడు 6th 7thలో మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేసేవాళ్ళం, తర్వాత ఎప్పుడు మ్యాప్ పాయింటింగ్ చెయ్యరు. బట్ ఎగ్జామ్లో నీకు జాబ్తో పాటు ర్యాంక్ కూడా రావాలంటే నువ్వు ఇట్లాంటి మైండ్ మ్యాపింగ్స్ చేయాలి. ఇట్లాంటి మైండ్ మ్యాపింగ్స్ కోసం ఈ బుక్ వెరీ 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 యూజ్ఫుల్, చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఈ బుక్ ఎట్లా యూజ్ఫుల్ అవుతుందో చాలామంది చెప్తారు, బుక్ యూజ్ అవుతుంది చదువుకోండి అంటారు, కానీ ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో నీకు చెప్పిన. ఏమని చెప్పినా, మైండ్ మ్యాపింగ్ బొమ్మల రూపంలో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బిట్లు దిక్కుల్ని ఆధారంగా చేసుకొని బిట్స్ అడిగినప్పుడు నీకు ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి, బిట్స్ని చేయడానికి వస్తాయి. ఎలా తెలంగాణ జాగ్రఫీ బుక్ చదవాలనుకోండి, అరౌండ్ 250 pages 300 pages ఉంటుంది.
ఆ 300 పేజ్ బుక్ చదివినాకనే అక్కడో బిట్టు విసిరేసినట్టుగా ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా అన్ని బిట్స్ని తెచ్చి ఒకటే పట్టికలో రాసుకోవాలని నేను 8 ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పిన. అరౌండ్ నేను గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు 180 నుంచి 200 పట్టికలు తయారు చేసుకున్నాం, మొత్తం 4 పేపర్స్ కలిపి. బుక్స్ ఒక పట్టిక, పత్రికలు న్యూస్ పేపర్స్ ఒక పట్టిక, క్రోనాలజీ ఇయర్స్ ఒక పట్టిక, పాపులేషన్ ఒక పట్టిక, టాప్ 5 కంట్రీస్ ఏమున్నాయి, టాప్ 5 స్టేట్స్ ఏమున్నాయి, టాప్ 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏమున్నాయి, 2011 పాపులేషన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇండియా అండ్ తెలంగాణ కలిపి ఒక 10 పేజెస్లో రాసుకున్నా. అదే 10 పేజెస్ అవుతాయి ఎగ్జామ్ పోయే వరకు. అట్లా దీన్ని మైక్రో మెటీరియల్ అంటాం. నువ్వు ఎంత బాగా పట్టికలు తయారు చేసుకుంటే, పాలిటీలు అనుకోండి, కేసులన్నీ ఒక పట్టిక, ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఒక పట్టిక, రాజ్యాంగ సవరణలన్నీ ఒక పట్టిక. ఈ పట్టికలన్నీ ఆల్రెడీ ఉంటాయి తయారు చేసి. కాకపోతే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. కేశవానంద భారతి కేసు 1973 అని అనుకోండి, రాజ్యాంగ ప్రవేశిక రాజ్యాంగంలో అంతర్భాగం అని తీర్పిచ్చింది, మౌలిక స్వరూపం కూడా చెప్పింది. నీకు ఆ కంటెక్స్ట్ మొత్తం అర్థమైతేనే మళ్ళీ ఈ పట్టికలు అర్థమవుతాయి, లేకపోతే అర్థం కావు. అవి అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఒక పట్టిక చదువుతూ నీకు తెలంగాణ జాగ్రఫీ గురించి మొత్తం అంటే ఓవరాల్ వ్యూ కొంత తెలిసి ఉండాలి. తెలిస్తే మాత్రమే నువ్వు దీంట్లో రివిజన్ చేస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఇన్స్టెంట్ బిట్లు బట్టి ఉంటాయి. ఇన్స్టెంట్ బిట్లు బట్టి పడితే మళ్ళీ యూజ్ ఉండదు. నీకు ఆ కంటెక్స్ట్ మొత్తం తెలిసి ఉండాలి. తెలంగాణలో అసలు సంఘ సమాజ సంస్కరణ ఎట్లా జరిగింది, ఆ సంఘ సంస్కరణలో పత్రికలు న్యూస్ పేపర్స్ యొక్క పాత్ర ఏంటి అని నీకు తెలిసి ఉంటే ఏ పత్రిక ఎవరు పెట్టారని క్విక్ రివిజన్ చేయొచ్చు. నీకు కంటెక్స్ట్ అర్థం కాకుండా నువ్వు ఓన్లీ పట్టికలు పెడితే నో యూజ్. సో అట్లా దీంట్లో ఇట్లా పట్టికల్లాగా తయారు చేశారు. ఇవి చాలా యూజ్ఫుల్ అయితే, క్విక్ రివిజన్ అయితే. మైండ్ మ్యాపింగ్స్ చాలా బాగున్నాయి, యూజ్ చేసుకోండి. ఈ పట్టికలు క్విక్ రివిజన్కి ఉపయోగపడతాయి, వీటిని కూడా యూజ్ చేసుకోండి. ఒక బుక్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంది, ఎంత క్లారిటీగా ఉంది, ఎంత అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్కి కలర్స్లో ఉండాలి. మిగిలిన చాలా బుక్స్ చూస్తాం మనం, కొన్ని బుక్స్లో ఏమవుతుంది కలర్స్ ఉండవు. కలర్ మ్యాథ్ మనకు లేకపోతే అర్థం కాదు. దీంట్లో ఉన్న స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇది కలర్ బుక్, చాలా చూడంగానే అట్రాక్టివ్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. తర్వాత అక్యురేట్గా ఉంది. కొన్ని పాయింట్స్ చూసినా మంచిగా సర్వేలో నుంచి తీసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉన్న డేటాని ఇచ్చారు. అక్యురేట్గా ఉంది, చాలా స్పష్టంగా ఉంది, క్లారిటీ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ స్కేల్ బొమ్మ వేశారు. తర్వాత ఇండెక్స్ బొమ్మలు ఉన్నాయి. మీకు తెలుసా ఈ కలర్స్ గురించి కూడా బిట్లు అడుగుతారు. వీటిని కాంటూర్ బండింగ్స్ అంటారు. కాంటూర్ బండింగ్స్ నుంచి కూడా మీకు బిట్స్ 6th క్లాస్ సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది. ఏ కలర్ ఎంత రేంజ్, బ్రౌన్, లైట్ బ్రౌన్, రెడ్ కలర్, థిక్ రెడ్ ఉంటాయి. థిక్ రెడ్ ఉంటే ఏంటి, లైట్ బ్రౌన్ ఉంటే ఏంటి, గ్రీన్ ఉంటే ఏంటి, ఇట్లా బ్లూ, థిక్ బ్లూ, బాగా థిక్ బ్లూ, నేవీ బ్లూ ఉంటే ఏంటి, ఇట్లా కలర్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. సో ఇక్కడ మనం కూడా కలర్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మ్యాక్సిమం ఈస్ట్ తెలంగాణకు అంతా కూడా గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్పండి? సింబాలిక్ ఏంటి? ఒకటి ఫారెస్ట్ గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంటుంది, 2 వర్షపాతం ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత ఇదే టైం ఇక్కడే బ్లూ కలర్స్ ఎక్కువ వేస్తారు. ఎందుకు? వాటర్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి, గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ మన వర్షం కూడా ఎక్కువ ఈ ప్రాంతాలను కురుస్తుంది కాబట్టి గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కలర్లో చూపిస్తారు. సో నీకు ఆ కలర్స్ తెలవడంతో పాటు దాని థిక్నెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. లైట్ గ్రీన్, థిక్ గ్రీన్, లైట్ గ్రేవీ కలర్, థిక్ గ్రేవీ కలర్, రెడ్ కలర్, ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా క్షుణ్ణంగా చాలా బాగా ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది బుక్. నేను ఇది అప్రిషియేట్ టు సహజ మేడం అండ్ టీమ్. ఇంకా డైరెక్టర్ సార్ని కూడా మంచి బుక్స్, మరిన్ని బుక్స్ తెచ్చి చాలామంది కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ని కన్ఫ్యూజ్కి గురి కాకుండా మంచి క్లారిటీతో మంచి బుక్స్ తీసుకొచ్చి అందరికి కూడా అందుబాటులో అందిస్తారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తూ, ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. అప్కమింగ్ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ కావడానికి ట్రై చేసి మంచి చదువుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఆల్ ది బెస్ట్. ఎకానమీ వచ్చేసరికి ఇంకా తెలంగాణ మూవ్మెంట్, కరెంట్ అఫైర్స్, సో ఇలాంటి వాటిని లాస్ట్ 20 days ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు? సో ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కష్టంగా ఫీల్ అవుతుంటారు కదా, సో ఆ డిఫికల్ట్గా సబ్జెక్ట్స్కి లాస్ట్ 20 days ఏం చేయొచ్చు? ఎకానమీ అనేది డిఫికల్ట్ సబ్జెక్టే, నో డౌట్. దాంట్లో ఎప్పుడు డిఫికల్ట్? నీకు ఫస్ట్లో ఏబిసిడీలు కూడా డిఫికల్టే, న్యాచురల్గా వర్డ్స్ కూడా డిఫికల్టే చిన్నప్పుడు, ప్లస్ మైనస్ కూడా డిఫికల్టే. తర్వాత ఇప్పుడు డిఫికల్టా? ఎందుకు? ఏం చేసినావు? నేర్చుకున్నావు, ప్రాక్టీస్ చేసినావు, దాని మీద 10 years వర్క్ చేసినావు. సో అట్లనే ఎకానమీ మీద కూడా, అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎకానమీ, నీకు ఏదైతే డ్రై సబ్జెక్టు, ఏదైతే హార్డ్ సబ్జెక్ట్ ఉందో, అంటే లాస్ట్ 20 days కాదు కానీ ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నా,
దాన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి చదవాలి. ఎప్పుడైనా హార్డ్గా ఉన్న సబ్జెక్టుని ఫస్ట్ ఖతం చేసి పక్కన పెట్టాలి. ఈ 20 డేస్ కాదు నేను చెప్పేది, కానీ ముందు. లేకపోతే ఏమైందంటే అది పెరిగి పెద్దదే ఏమవుతుంది, అది ఏం చేయలేని స్టేజ్కి వస్తుంది ఒక రోజుకి. ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్కి వచ్చి ఉంటుంది. ఒకవేళ అట్లా మీరేమన్నా ఇంతకుముందు చదవకుండా వదిలిపెట్టి ఉంటే అది ఇప్పుడు ఏం చేయలేని సిచ్యువేషన్కి వస్తుంది. లాస్ట్ 20 డేస్లో ఏం చేయలేము. కాకపోతే ఆ చేసినటువంటి గ్రౌండ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేయాలో చెప్తా ఒకసారి నేను. ఎకానమీ అయినా పాలిటీ అయినా ఒక్కొక్కరికి, కొందరికి పాలిటీ హార్డ్ ఉంటుంది, కొందరికి ఎకానమీ హార్డ్ ఉంటుంది, కొందరికి వేరే హార్డ్ ఉండొచ్చు. ఏ హార్డ్ సబ్జెక్ట్ అయినా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ వర్డ్స్ని బట్టి పట్టాలి. ఫస్ట్లో నీకు సార్వభౌమాధికారం, సర్వసత్తాక, లేకపోతే సావర్నిటీ, లేదా సెక్యులరిజం, లేకపోతే డిమాండ్, సప్లై, లేకపోతే ఆర్థిక మాంద్యం అనే వర్డ్స్ డెఫినేషన్ నీకు తెలియకపోతే కష్టమవుతుంది. ఒకటి బేసిక్స్ తెలవాలి. రెండోది కాన్సెప్ట్ తెలవాలి. బేసిక్స్ వేరే, కాన్సెప్ట్. బేసిక్స్ అంటే ప్రైమరీ అక్షరం అలా అంటాం, ఆలు ఏబిసిడీలు. రెండోది కాన్సెప్ట్ తెలవాలి. ఆర్థిక మాంద్యం అంటే ఏంటి, ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏంటి, ఏది పెరిగితే ఏది తగ్గుతుంది, నిరుద్యోగం పెరిగితే ఏమవుతుంది. తర్వాత అమెరికా ట్రంప్ గెలవంగానే వితిన్ 24 అవర్స్లో గోల్డ్ రేట్ పడిపోయింది. ఎందుకు చెప్పండి? 2 వర్డ్స్లో చెప్పాలి. లెంత్ కాదు, గ్రూప్ 1 ఎస్ఏ చెప్పలాగా చెప్పొద్దు, వన్ వర్డ్లో చెప్పాలి. సింపుల్. ట్రంప్ వ్యాపారి కదా, ట్రంప్ గెలిస్తే వ్యాపారం బాగుంటుంది, పెట్టుబడులు మంచిగా ఉంటాయి. కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు అందరూ ఏం చేశారు, గోల్డ్లో నుంచి ఫండ్స్ అంతా తీసి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టారు. అందుకే గోల్డ్కి డిమాండ్ పడిపోయింది కాబట్టి ధర పడిపోయింది. సింపుల్. దానికి పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఎకానమీ బుక్స్ అన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. 2 వర్డ్స్ అంతే. వెరీ సింప్లిఫై చేసుకుంటే అంటే నీకు ఆ కాన్సెప్ట్ మొత్తం అర్థమైతే నువ్వు ఇట్లా చెప్పగలవు, లేకపోతే చెప్పలేదు. అంటే నేనేమంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం లోపల పెట్టుకొని వాటి తర్వాత బిట్స్ రివిజన్ చేయాలి. అకాడమీ బుక్స్ ఊక రివిజన్ చేయొద్దు. ఒకటేసారి కోచింగ్ తీసుకోవాలి, ఒకటేసారి అకాడమీ బుక్స్ చదవాలి. ఇట్లా షార్ట్ మెటీరియల్ పట్టికల్లాగా తయారు చేసుకోవాలి. వాటిని మాత్రమే రివిజన్ చేయాలి. రివిజన్ చేసేటప్పుడు నీకు అర్థం కాకుండా ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేసినా వేస్ట్. ఇదే చెప్తున్నా. ఎందుకు హార్డ్ అవుతుంది అంటే నీకు అర్థం కాకపోతే హార్డ్ అవుతుంది. ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ ఒకసారి హెలికాప్టర్ మనీ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పింది. హెలికాప్టర్ మనీ అంటే మనీని విచ్చలవిడిగా పబ్లిక్కి చేయాలని చెప్పింది. ఎందుకు? అప్పుడు డిమాండ్ అంతా పడిపోయింది, కరోనా వచ్చింది, డిమాండ్ పడిపోయింది. డిమాండ్ని పుష్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? పబ్లిక్ చేతిలో పైసలు పంచాలి. పైసలు పంచాలంటే ఏదో ఫ్రీ స్కీములు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పైసలు పంచితే పైసలు చేతిలో ఉంటాయి, దాన్ని తీసుకుపోయి వస్తువులు కొంటారు. వస్తువులు కంటే ప్రొడక్షన్ పెరుగుద్ది, ఎకానమీ అంతా ఏమవుతుంది, అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది, ముందుకి జరుగుతుంది, డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. డెవలప్మెంట్ అయితే మళ్ళీ ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. ఇదంతా ఆర్థిక మాంద్యం, ద్రవ్యోల్బణం ఈ లెసన్స్లో వస్తుంది. నువ్వు ఇట్లా 1 మినిట్లో కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం చెప్పగలగాలి. ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతావు నువ్వు? నీ దగ్గర బేసిక్స్ ఉన్నప్పుడు, కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నప్పుడు, రివిజన్ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు రివిజన్ స్టేజ్ నడుస్తుంది. డోంట్ వరీ, ఇప్పటికైనా 20 రోజులు ఉంది. ఒకవేళ కాన్సెప్ట్స్ మర్చిపోయినా ఒకసారి ఒక 2-3 రోజులు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్స్ కోసం కేటాయించి ఒకసారి రివిజన్ చేయండి. 1-2 డేస్లో కాన్సెప్ట్స్ రివిజన్ చేసి మర్చిపోయిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కాదు, నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయినవి, హార్డ్ ఉన్నవి, నీకు అర్థం కానివి ఏమైనా ఉంటే ఆ లెసన్ వరకే, ఆ యూనిట్ వరకే ఏమన్నా లెసన్ ఉంటే లెసన్ విని ఒకసారి అకాడమిక్ బుక్లో రివిజన్ చేసుకొని మళ్ళీ నీ రెగ్యులర్ మెటీరియల్ రివిజన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇంకొకటి ఎకానమీలో భయపెట్టేది ఏంటంటే డేటా వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. డేటాకు ఉన్నది ఏంటంటే ఈరోజు చదువుతావు, ఒక 3 రోజులు అయిన తర్వాత మర్చిపోతావు. క్వైట్ న్యాచురల్. మర్చిపోయినవన్నీ నువ్వు టెన్షన్ పడద్దు, మర్చిపోలే, అవి సబ్కాన్షియస్లో ఉంటాయి. కాకపోతే ఏం చేయాలి, నువ్వు ఎగ్జామ్ ఇంకొక 3 రోజులు ఉందనగా 2 రోజులు ఉందనగా మళ్ళీ చదివితే గుర్తొస్తాయి. ఈ మధ్యలో 15 రోజులు గుర్తులేవని బాధపడద్దు, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా నీకు లేదు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఎకానమీలో డేటా ఉంది, ఈరోజు చదివినావు, ఎగ్జామ్ రేపు ఉంది, మళ్ళీ రేపు చదువు, అంటే ఎగ్జామ్ రేపు ఉందని చదువు, గుర్తుంటాయి. డోంట్ వరీ, గుర్తుంటాయి. ఈ 15 రోజులు గుర్తులేవని ఒకటే గాయబ్ చేసి ఫోన్లు చేస్తారు. అన్న ఎకానమీలో డేటా గుర్తుంటలేదు, ఎకానమీలో డేటా గుర్తుంటలేదు. అర్థమవుతుంది? ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, మర్చిపోయినావు, చదివి నువ్వు నీకు సబ్కాన్షియస్లో ఉంటాయి, మర్చిపోయినావు. 2 రోజులు ఎగ్జామ్ ఉందానికి రివిజన్ చేయి, 15 రోజులకు ఒకసారి రివిజన్ చేయి, అవి గుర్తొస్తాయి. మొత్తం 100% గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, గుర్తు పడితే చాలు. ఇంకొకటి నీకు డేటా కూడా నెంబర్లు అడగడు, ఎక్కడో ఒక చోట పర్టికులర్ నెంబర్ అడుగుతాడు, కానీ నెంబర్ని అనాలిసిస్ చేయడం అడుగుతాడు. ఓకేనా? సపోజ్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో పేదరికం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ. తర్వాత ఆదాయ అసమానతలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ. కరెక్టే చెప్పిందా? అయితే ఇది కాన్సెప్ట్. ఇది ఎట్లా తెలుస్తుంది నీకు ఆ నెంబర్స్ని పోల్చినప్పుడు తెలుస్తుంది. భారతదేశంలో శిశు మరణాల రేట్ ఎక్కువ కంపేర్ విత్ తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే. భారతదేశంలో
తలసరి ఆదాయం తక్కువ కంపేర్ విత్ తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే. అంటే నీకు ఆ కంపారిజన్ అడుగుతారు కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా అడిగేది ఏవో ఒకటో రెండో ఆ బడ్జెట్ కరెంట్ ఇయర్ రెండో మూడో అడుగుతారు తప్ప పెద్దగా పాతదంతా డేటా అడగడు. కానీ నువ్వు ఆ డేటాని చదివి ఈ విషయం గ్రాస్ప్ చేసుకుంటే చాలు. అదే ఎకానమీ. డేటా అంతే, కాన్సెప్ట్ అంతే, తర్వాత బిట్స్, బుక్స్ కొన్ని, ఇవన్నీ నువ్వు చదవగలిగింది. ఇంకేముంది ఎకానమీ అంటే? ఎకానమీలో నువ్వు బాగా మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటితో పోల్చుకుంటే ఎకానమీలో నీకు ఆ పదాల మీద పట్టు ఉండాలి, ఖచ్చితంగా తెలుగుతుండాలి. డిమాండ్ అంటే ఏంది, కోరికతో పాటు కొనుగోలు శక్తి. సప్లై అంటే ఏంది, సప్లై ప్రొడక్షన్ ఒకటేనా? నో. సప్లై అంటే ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నది మొత్తం సప్లై, బట్ మార్కెట్లో రెడీగా అమ్మడానికి సేల్కి రెడీగా ఉంది సప్లై. అంటే నీకు పర్టికులర్గా ప్రతి దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటేనా? తర్వాత ఈరోజు ఈ వాటర్ బాటిల్ తెప్పించారు, ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్. లేకపోతే ఈరోజు ఈ బుక్ ప్రింట్ చేయడానికి కొంత ఖర్చు అయి ఉంటుంది, ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? కరెక్ట్ అన్నా? అక్కడ వాటర్ ఉంది, ఆ మెషిన్ క్యాపిటల్, దాంట్లో తెచ్చే రోజు వాటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అవునా? అంటే నీకు పర్టికులర్గా ప్రతి దానికి మీనింగ్ స్పష్టంగా క్లారిటీగా తెలిసి ఉంటే ఒక ఎకానమీ కాదు ఏదైనా ఈజీగా నువ్వు గెటాన్ కాగలవు. ఆ మైక్రోగా నువ్వు అర్థం చేసుకోలేకపోతే నీకు ఎకానమీ కష్టమే, ఇంగ్లీష్ కష్టమే, పాలిటీ కష్టమే, అన్నీ కష్టమే. ఓకేనా? ఆ స్పష్టత రావాలంటే మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ బాగా వినాలి, అకాడమిక్స్ బాగా చదవాలి, రివిజన్ బాగా చేయాలి. స్పష్టంగా కొంచెం చదివినా కానీ స్పష్టతగా ఉండాలి. 50% చదివినా 60% చదివినా నువ్వు అచీవ్ కావచ్చు, జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. బట్ లాస్ట్ ర్యాంక్తో అయినా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ చదివిన 50% కూడా స్పష్టంగా క్లారిటీగా చెప్పగలగాలి. నువ్వు 4 కాన్సెప్ట్లు చదువు, 10 ఉంటే 6 చదువు, కానీ 6 నువ్వు 100% బిట్లు చేయాలి. అట్లా చదవాలి. ఇది కొద్దిగా అది కొంచెం అర్థం కాకుండా, ఇది కొంచెం అర్థం కాకుండా, అది కొంచెం అర్థం కాకుండా మోడర్న్ హిస్టరీ పర్ఫెక్ట్గా మొత్తం పట్టు మొత్తం చదువుకో. కొంతవరకు 60% బిట్లు చేయగలవు హిస్టరీలో. ఎందుకంటే యాన్సెంట్ మెడివల్తో పోల్చుకుంటే మోడర్న్లో ఎక్కువ బిట్లు వస్తాయి కాబట్టి నువ్వు బచాయించగలవు. నీకు యాన్సెంటు సగం అర్థమై, మెడివలు సగం అర్థమై, మోడర్ను సగం అర్థమైతే ఏమైందో తెలుసా? నువ్వు చదవన ఆ సగం ముందు చూసినావు, ఆ సగంలో నుంచే బిట్లు వస్తాయి, మొత్తం పోతుంది పేపర్. అందుకే ఏదన్నా ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా, మోడర్న్ పర్ఫెక్ట్గా, పాలిటీ పర్ఫెక్ట్గా, హిస్టరీ కొద్దిగా మెడివల్ని దాన్ని పక్కన పెట్టుకో, అంటే మిగిలిన పర్ఫెక్షన్ వచ్చే వరకు. సో అట్లా ప్రయారిటైజేషన్ చేసుకుంటే అయితే 100% అచీవ్ అవుతుంది. మెటీరియల్స్లో ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు చాలా మంది లీవ్ తీసుకొని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు, అదంతా చేశారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా భయం ఉంటుంది, చాలా యాంగ్షియస్ అయిపోతుంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటి రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందో ఏంటో తెలియదు అని భయపడుతూ ఉంటారు. సో ఈ రకమైన మైండ్ సెట్ స్టూడెంట్స్కి ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ టిప్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? నేను 2012లో డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక రైల్వేలో జాబ్ చేసే అతను, అప్పుడే రీసెంట్గా కొట్టిన అతనికి అడిగిన ఏమనంటే, అన్న ఎట్లా చదవాలి, అసలు ఎట్లా సక్సెస్ కావాలంటే ఒకటే చెప్పిండు, తమ్ముడు నువ్వు ఒక పెద్ద బత్తి వెలిగించాలి, ఫైర్, ఒక పెద్ద ఫైర్ వెలిగించాలి బత్తి. అది అల్టిమేట్ సక్సెస్ అయ్యే వరకు అది అట్లా రగులుతూనే ఉండాలి, అది ఆరిపోవద్దు అంటారు. ఆ ఫైర్ అనేది కంటిన్యూ ఉండాలంటారు. అది ఇక్కడ ఏంది అని అంటే, నీ దగ్గర ఆ లిటిల్ బిట్ ఫైర్ అనేది ఉండాలి. అయితే ఆ ఫైర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఒకసారి ఫస్ట్ క్యాంప్ ఫైర్ అన్న, క్యాంప్ ఫైర్ తెలుసు మీకు అందరికీ. క్యాంప్ ఫైర్ బాగానే ఉంటుంది, కొంచెం మంచిగా ఉన్నంతసేపు వెచ్చగా హాయిగా ఉంటుంది. మనం ఏదైనా ఓవర్ చేష్టలు చేసినాం అనుకోండి, అదే ఏమవుతుంది, మన బట్టలకో దేనికో అంటే మనకి కాల్ చేస్తుంది. సేమ్ లిటిల్ బిట్ ప్రెషర్, లిటిల్ బిట్ యాంగ్జైటీ, లిటిల్ బిట్ ఉత్సాహం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నిన్ను బాగా చదివేటట్టుగా, తొందరగా నిద్ర లేపేటట్టుగా, నేను వేరే డీవియేషన్స్కి అంటే మొబైలు, సినిమాలకి, వాటికి, ఫ్రెండ్స్కి దగ్గరికి వేరే ఇంకేమైనా అవియేషన్స్ ఉంటే వాడి దగ్గరకు పోకుండా కాపాడుతుంది. కానీ ఇది ఓవర్ అయితే ఏం చేస్తుంది, మన్ని దహించి వేసి పడుకోవాల్సిన టైంలో పడుకోనికుండా ప్రెషర్ అనేది తినేస్తుంది. నిద్ర పట్టక, ఎగ్జామ్ సరిగ్గా అయిద్దో లేదో, నేను బాగా రాస్తున్నానో లేదో, నాకంటే చాలామంది బాగా చదువుతున్నారు అని ఇట్లాంటి ఆలోచనలతోటి, నేను సరిగ్గా చదువుతున్నో లేదో అని ఇట్లాంటి ఆలోచనతో ఒత్తిడి చాలా సహజంగా ఉంటుంది. అయితే లిటిల్ బిట్ ఒత్తిడి ఉండడం చాలా మంచిది. కానీ ఆ ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువ కాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే, నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే నిన్ను నువ్వు నమ్మాలి, నీ దగ్గర సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. నువ్వే నెంబర్ 1, నువ్వే ది గ్రేటెస్ట్ పర్సన్, నువ్వే. అంతేగాని ఎవరో ఏదో చెప్పి వేరే వాళ్ళు నమ్మొద్దు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే నిన్ను నువ్వు నమ్మాలి, నీ మీద నీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, నీ ప్రిపరేషన్ మీద నీకు పట్టు ఉండాలి. ఫ్రెండ్ పాలిటీ చదువుతున్నాను నువ్వు చదవద్దు, ఫ్రెండ్ ఎకానమీ చదువుతున్నాను నువ్వు చదవద్దు. నీకంటూ ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి, ఏ టైంకి, ఏ రోజు, ఎక్కడ ఏం చదువుతావు అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. నీకు ఒత్తిడి ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది, క్లారిటీ లేనప్పుడు అవుతుంది, టైం లేనప్పుడు అవుతుంది, ఈ రెండు లేనప్పుడు అవుతుంది. ఓకేనా? నీ దగ్గర అందుకే ఉన్న టైంని
ఉన్న ప్రిపరేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయి. ఏ బుక్ ఏ రోజు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ టైంలో ఎంత ఎన్ని అవర్స్ ఎంత టైం ఇచ్చుకొని చదవాలనేది ఒక బ్లూ ప్రింట్ నీ దగ్గర ఉంటే 50% ఒత్తిడి పోతుంది. రెండో ఒత్తిడి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అయినా కానీ కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఒత్తిడి ఉంటే ప్రెషర్ ఉంటే ఏం చేయాలంటే కొంచెం వాకింగ్ చేయాలి. డైలీ ఈవినింగ్ కానీ మార్నింగ్ కానీ, జనరల్గా ఈవినింగ్ చేయండి, మార్నింగ్ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే మార్నింగ్ 6 to 9 అనేది చాలా పీక్ అవర్స్. ఆ టైంలో వ్యాయామాలు ఇంకేవో చేయొద్దు, బాగా చదువుకోవాలి. ఈవినింగ్ బెటర్ టు ఈవినింగ్ ఏం చేయాలంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మంచిగా వాకింగ్ చేయండి. హెడ్సెట్ పెట్టుకొని వాకింగ్ చేయొద్దు. కొంతమందికి వాకింగ్ చేస్తే ప్రెషర్ పోతుంది. రెండోది ఏంటంటే మంచి సాంగ్స్, నువ్వు ఓల్డ్ సాంగ్స్ వింటున్నావా అడ్వాన్స్డ్ సాంగ్స్ వింటున్నావా కాదు, నీ మనసుకి రిలాక్స్ ఇచ్చే సాంగ్స్. మీరు చెప్తే అట్లా రోజు ఒకటే సాంగ్ వింటే ఇంకెక్కువ రిలాక్స్ అవుతుంది. అట్లా ఒక 2 సాంగ్స్ విను, లేదా కొంత రిలాక్స్గా వ్యాయామం చేయి, అంటే యోగా చేయి. అట్లా యోగా, ఆ యోగాలో ఆలోచించు, నువ్వేం చదువుకున్నావు, ఎంతవరకు చదివినావు, ఇంకెంత చదవాలి, ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా దేంట్లో మిగిలిపోయినాయి, ఇంకేది రివిజన్ చేయాలి, ఎంత ఉంది, నువ్వు ఒక్కడికి ఆలోచించి నీకు నువ్వే రిలాక్స్గా కూర్చొని ఇక్కడ చూసుకుంటూ మంచిగా ఒక 15 minutes ఇట్లా రిలాక్స్ అయితే అట్లా కూడా ప్రెషర్ పోతుంది. ఫస్ట్ నీ దగ్గర ప్లాన్ ఉండాలి. ఇవన్నీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ప్లాన్ ఉండాలి. మంచిగా వాకింగ్ కానీ, మంచి సాంగ్స్ వినటం కానీ, వ్యాయామం చేయటం, మన యోగా చేయటం కానీ, తర్వాత ప్రాణాయామం తెలుసుగా, లెఫ్ట్ రైట్ మంచి ప్రాణాయామం చేయటం, ఇవన్నీ చేస్తే ఒత్తిడి నీ దగ్గర దరిచేరకుండా నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. అసలు ఒత్తిడే నీ దగ్గర రాకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇదంతా ఒత్తిడి వచ్చాక నేను చెప్పిన అసలు ఒత్తిడే నీ దగ్గర రావాలంటే ఫస్ట్ సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉండాలి ఒకటి. రెండోది మ్యాక్సిమం వీలంటే ఫోన్కి దూరం ఉండండి. నెట్లో నీకు ఏమైనా సెర్చ్ చేయాలంటే డెస్క్టాప్ మీద సెర్చ్ చేసుకో. నాలుగోది ఏంటంటే గాసిప్స్కి దూరం ఉండాలి. ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది, ఉంటుందా, అసలు పోతుందా, క్యాన్సిల్ అవుతుందా, లేదా ఇంకేమవుతుందా, లేదా ఇంకేదో ఏంటంటే ధర్నాకు పోదాం, లేదా ఇంకేదో చేద్దాం, ఈ గాసిప్స్ అన్నిటికీ దూరంగా ఉండాలి. నీకు ఒక్కటే పని ఉండాలి, చదవడం, తినడం, పడుకోవడం, 3 పనులు. 4వ మాట మాట్లాడదు. నువ్వు పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడి, మీకు తెలుసా బిట్ సరిగ్గా టెక్నిక్ అని నేను చెప్పిన ఎప్పుడన్నా యూట్యూబ్లో చూడండి. మంచిగా ఫ్రెండ్ కలిసినప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంటాం. ఒక 10 బిట్లు ఆయన నిన్ను అడుగుతాడు, నువ్వు ఆయన 10 బిట్లు అడిగితే రివిజన్ అవుతుంది. అందుకే ఉరుకులు ఆడద్దు, టెన్షన్ పడవద్దు, గాసిప్స్ దూరం ఉండాలి. అప్పుడు నీ ప్రెషర్ దగ్గర రాదు. అయినా లిటిల్ బిట్ ప్రెషర్ వచ్చిందంటే నేను చెప్పిన టెక్నిక్స్ ఫాలో అవ్వండి, 100% సక్సెస్ అవుతుంది. ఇందుకే ఏదైతే ఉందో తెలుగులో కూడా రెడీ అవుతుంది సార్. వీఆర్ రిలీజింగ్ ద తెలుగు ఆల్సో ఫర్ ద తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. It will be released as early as possible. Ready outundi already. The work is in progress. So thank you so much for your valuable words. Thank you. Yeah, there is a final request from the students. నేను చాలా చదివాను, చాలా రివిజన్ చేశాను, చాలా టేబుల్స్ ఉన్నాయి, చాలా కంటెంట్ ఉంది, కానీ మార్క్స్ రావట్లేదు. వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్? ఐ రెడ్ మెనీ థింగ్స్, చాలా చదివాను, రివిజన్ చేసుకున్నాను, కానీ ఎగ్జామ్ పెడితే మార్క్స్ రావట్లేదు. అంటే ఎంత చదివినా కానీ మనకి ఫైనల్గా ఇచ్చిన 4 పేపర్లో 150 into 4 ఈ టోటల్ మార్క్స్లో నాకు స్కోర్ రావట్లేదు అనేది మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఛాలెంజ్. హౌ టు గెట్ ద మోర్ మార్క్స్ విత్ మినిమల్ రీడింగ్? ఇక్కడ 2 కంటెక్స్ట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి బాగా చదివి వెల్ అడ్వాన్స్డ్గా చదివి సరిగ్గా ఎగ్జామ్ హాల్ మెయింటైన్, పోల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. కొన్ని పార్టీలు పాపం బాగా కష్టపడతాయి, పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేయలేక రిజల్ట్ రాక బోల్తా పడుతుంది. సేమ్ మనకు కూడా బాగా చదువుతారు, కష్టపడతారు, మంచి గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఎగ్జామ్ హాల్ మెయింటైన్ చేయలేక బోల్తా పడతారు. ఒక కేసు. రెండో కేసు ఏంటంటే ఇంకా చదవరు, మంచిగా చదవరు, ప్రాపర్గా ప్రిపరేషన్ కాదు, ప్రాపర్గా ఏది టైం ఇయ్యక ఏం చేయక రిజల్ట్ సరిగ్గా రాదు. సో సెకండ్ కేసు అనేది అందరికీ తెలిసిందే. దానికి నువ్వు ప్రాపర్గా కష్టపడక, ప్రాపర్గా ప్లాన్ లేక, ప్రాపర్గా నువ్వు దాన్ని అరేంజ్ చేసుకోక, చదవక రిజల్ట్ రాలేదు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దానికి ఏం చేయలేము. దానికి సెకండ్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, నువ్వు బాగా చదవాలి, వేరే ఆప్షన్ లేదు. బట్ బాగా చదివిన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, దీనికి రీజన్స్ ఏంటంటే, ఒకటి ఎగ్జామ్ హాల్ మెయింటెనెన్స్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే కొంతమందికి ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఏం చదవకుండా ఉంటే ఎగ్జామ్ రోజు బాగా గుర్తుంటుంది. ఇది కొందరికి నేచర్. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఏ యూనిక్. మైకేల్ ఫారడే లాంటి సైకాలజిస్టులు ఏం చెప్పారంటే, ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఏ యూనిక్. నేను చేసినట్టు చేస్తేనే నువ్వు 100% సక్సెస్ అవుతావు అన్నదానికి గ్యారంటీ లేదు. నీ బాడీ నేచర్ ఏందో నీకే తెలుసు. ఎగ్జామ్ ముందు రోజు నాకైతే నేను ఎగ్జామ్కి ఇంకా హాల్లో ఆడ ఎంటర్ అవుతున్నాను కూడా చదువుతూనే ఉంటాను, చిన్నప్పటి నుంచి అంతే. ఎగ్జామ్ హాల్లోకి పోతున్నా ఇంకా 5 minutes ఉంది అన్నప్పుడు కూడా నేను రివిజన్ చేస్తూనే ఉంటాను. నాకు అట్లా చేస్తేనే బాగా గుర్తుంటాయి కాబట్టి నేను అట్లనే చేసిన సక్సెస్ అయినా. నాకు అది అలవాటు, నా మైండ్కి దానికి నాకు మ్యాచ్ అయింది. బట్ అట్లాంటి నేచర్ నీకుంటే మోర్ అండ్ మోర్ ఎగ్జామ్ హాల్ పోయే వరకు కూడా రివిజన్ చేయి.
ఒకటి. రెండవది నీకు రేపు ఎగ్జామ్ అనగా రిలాక్స్గా కొందరు సినిమాలు చూస్తుంటారు, చెప్తారు కొంతమంది, మరి సినిమాలు చూస్తుంటారు, కొంతమంది రిలాక్స్గా పడుకుంటామంటారు, నిద్రపోతామంటారు. ఇట్లా ఒకవేళ నీకు గిన ఆలోచన ఉంటే చెక్. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఫెయిల్ కావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అని అంటే సరిగ్గా, అంటే నువ్వు బాగా చదివి ఉండి సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం. ఇవన్నీ బుక్ ఫ్యాక్టర్స్ కావు. బుక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది నేను తర్వాత చెప్తా. బట్ అదర్ దెన్ నువ్వు బాగా చదివిను అంటున్నావు, కానీ నువ్వు రీజన్ అంటే ఎగ్జామ్లో అప్లై కావడానికి రీజన్స్ ఏందని చెప్తున్నా. ముందు రోజు బాగా నిద్రపోకపోవడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నువ్వు బాగా నిద్రపోకపోతే ఎగ్జామ్ ముందు రోజు నువ్వు జీవితకాలం చదివినంత ఎగ్జామ్ రోజు అపేర్ చేయలేవు. నువ్వు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు బాగా చదవకపోతే మా అంటే ఒక 2 బిట్లు పోతాయేమో పోనీ, కానీ అట్లా ఏంటంటే నువ్వేం చేయాలి, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు మంచిగా నిద్రపోవాలి, బాగా నిద్రపోవాలి. నిద్రపోకపోతే 1-2 బిట్లు పోతాయేమో, కానీ నిద్రపోకపోతే 1-2 బిట్లు పోని ఏం కాదు, కానీ నువ్వు నిద్రపోకపోతే మొత్తం బిట్లు పోతాయి. అందుకే ఏం చేయాలి, బాగా నిద్రపోవాలి, మంచిగా రిలాక్స్డ్గా పీస్ఫుల్గా నిద్రపోవాలి ఒకటి. రెండవది, ఎగ్జామ్ సెంటర్కి నియర్ బై ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. మేడ్చల్లో ఎక్కడో గండిమైసన్ దగ్గర పడుతుంది, నువ్వు ఎక్కడో ఇక ఈస్ట్ రంగారెడ్డి ఎల్బీ నగర్ నుంచి పోతుంటావు, నువ్వు పోయే వరకు నీకు సగం ప్రాణం అలిసిపోతుంది. అట్లా కాకుండా అవసరమైతే రూమ్మేట్స్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటామా, లేదా టెంపరీగా హాస్టల్లో ఉండటమా, లేకపోతే ఏదన్నా చూసుకొని దగ్గరకు ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. లేదు జర్నీ కంపల్సరీ చేయాలంటే బస్సు కాకుండా ఏదైనా క్యాబ్ మంచి రిలాక్స్ ఉన్న వాటితోటి, లేదా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి పూల్ కార్లో వెళ్ళటము. కొంచెం చూసుకోక పోయింది, మొత్తం పేపర్ వన్ రాయలేకపోయింది. అంటే ఇక్కడ నేను ఏముందంటే ఇదంతా ఎగ్జామ్ మేనేజ్మెంట్లో భాగం. మంచి ఎగ్జామ్ సెంటర్ అవసరమైతే ఒక రోజు ముందు రోజు పోయి చూసుకో. చాలామంది ఎగ్జామ్ సెంటర్ రీచ్ కాకపోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇన్ టైంలో గేట్ క్లోజ్ చేయడానికంటే ముందు ఒక గంట ముందు పోండి, రిలాక్స్డ్గా పోండి, ముందు రోజు నిద్రపోండి, హాయిగా పోండి. బస్సులో మాత్రం చదవకండి. నేను లాస్ట్ 5 మినిట్స్ వరకు చదువుతున్నాను కదా అని బస్సులో మాత్రం చదవద్దు. బస్సులో చదివితే ఏమైతే చెప్పండి, కార్లో కూడా చదవద్దు. చెప్పండి ఒకసారి. నువ్వు ఇట్లా చదివేటప్పుడు కళ్ళు ఇట్లా అయితే మొత్తం కళ్ళు ఇట్లా అని హెడేక్ వస్తుంది, ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయలేవు. బస్సులో చదవద్దు. బస్సులో దిగిన తర్వాత లేదా కార్లో దిగిన తర్వాత పోయి అక్కడ కూర్చొని చదువుకో, ఓకే. స్టేబుల్గా ఉన్న కాడ చదవాలి తప్ప బస్సులో చదవద్దు. ఫోన్ చూడద్దు. మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్కి ముందు, అసలు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు నుంచి అస్సలు ఫోన్ చూడద్దు. ఓన్లీ ఫోన్ మాట్లాడు, ఫ్రెండ్తో, అమ్మ వాళ్ళతోటి ఫోన్ మాట్లాడి ఫోన్ పక్కన పెట్టి తప్ప ఫోన్ చూడొద్దు ఒకటి. ఇట్లాంటి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్కి రీచ్ కావడానికి టెక్నిక్స్, పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి టెక్నిక్స్. ఎగ్జామ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తావంటే ఫస్ట్ నీ పెన్ను పట్టుకుంటా. పెన్ను తెలుసు కదా, మంచి థిక్ పెన్ తీసుకోవాలి. కొంతమంది చాలా లైట్ పెన్స్ తీసుకుపోతారు, లైట్ పెన్ కాదు, థిక్ పెన్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ కొంతమందికి చెమట వస్తుంది, చెమట రాకుండా అక్కడ చాక్ పీస్ పౌడర్ కానీ ఏదైనా ఉంటే, డస్ట్ కానీ ఉంటే ఇట్లా డస్ట్ రాసుకోండి, పర్లేదు, బబుల్ చేయడానికి. ఒకటి ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఓఎంఆర్ మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా రీడౌట్ చేసుకోండి. నీదా కదా చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, బబుల్ చేసుకోండి. చాలామంది బబుల్ మిస్టేక్ చేస్తారు. ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేస్తాం, చూస్తాం. క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిందంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ హార్డెస్ట్ ఇందాక చదవమన్నా, కానీ ఇప్పుడు ఈజీయెస్ట్ చేయాలి. చాలా ఈజీగా ఉండేది. ఇండియన్ హిస్టరీలో మోడర్న్ హిస్టరీ జనరల్గా కొద్దిగా అందరూ చేయగలుగుతారు కాబట్టి ఇండియన్ హిస్టరీ ఎక్కడుందో వెతుక్కొని ఆ 25 బిట్స్ చేయి. తర్వాత నీకు ఏది ఈజీ, సెకండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజీ అనుకో, కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజీ. తర్వాత ఇంగ్లీష్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ లాస్ట్కి ఈజీ. అట్లా నీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే దాన్ని ఈజీగా స్టార్ట్ చేసి ఏమైందంటే ప్లెజెన్సీగా నీకు ఎగ్జామ్ మూవ్ అవుతుంది. ఫస్టే ఆర్డీ పట్టుకొని, నువ్వు మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అయినా సరే మొన్న ఏం చేశారంటే గ్రూప్ 1కి మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ పట్టుకొని అదంతా తలదిక్కి వచ్చి చిక్కచగా చేసి వచ్చిన ఆ మిగిలిన అదంతా కూడా పోగొట్టుకున్నారు. సో నీకు బాగా తెలిసినవి మంచిగా రిలాక్స్గా చేయగలిగేవి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. తర్వాత హార్డ్నెస్ పెంచుకుంటూ చేయాలి. కొంతమంది చేసే మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ చదవగానే దాన్ని ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో గుర్తుపట్టాలి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో గుర్తుపట్టాలి. ఏది అడిగినా చెప్పాలి మీరు. పాలిటీ అయినా, హిస్టరీ అయినా, ఎకానమీ అయినా, జాగ్రఫీ అయినా. షీట్ ఇన్స్ వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది? జనరల్ ఉమెన్స్ అయితే అదే ఎక్కడ? పేపర్ 2లో చాలా చోట్ల వస్తుంది, కానీ మోర్ చెప్తాను నేను. పేపర్ 2లో 3rd పార్ట్లో 5th యూనిట్లో ప్రభుత్వం అంటే వీళ్ళకి ఉమెన్ కోసం తీసుకున్న చర్యల్లో వస్తుంది. ఇట్లా నేను ఏ బిట్ అడిగినా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చెప్పగలిగితే నీ సక్సెస్ని ఎవ్వరు ఆపలేదు. నువ్వు చదివిన దాంట్లో నుంచే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది నువ్వు గుర్తుపట్టగలగాలి. గుర్తుపట్టగలిగితే నువ్వు ఆన్సర్ చేస్తావు. ఓకేనా? దాస్ కాపిటల్ అండ్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో ఉంది. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి వీటి? అదే
పేపర్ 3లో ఇండియన్ ఎకానమీలో, అవునా? ఇండియన్ ఎకానమీ పార్ట్ 1 ఇప్పుడు, అంతే కదా? అదే పార్ట్ 1 ఇండియన్ ఎకానమీ. పార్ట్ 1లో వృద్ధి అభివృద్ధి సిద్ధాంతాల్లో గతితార్కిక భౌతికవాదం అని చెప్తాడు, అవునా? వర్గ పోరాటం చేయాలి, ఈ పెట్టుబడిదారులంతా నశించాలి అని చెప్పి వృద్ధి అభివృద్ధి గ్రోత్ థియరీలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ యూనిట్ అనుకుంటా కదా వృద్ధి అభివృద్ధి. లేదు, ఇప్పుడు పార్ట్ 3లో 4th లెసన్ పోయినట్టుంది ఇప్పుడు, అవునా? 5th యూనిట్ 4th యూనిట్ ఉంది ఇప్పుడు పార్ట్ 3లో. అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ బిట్. అంటే ఒక బిట్ అడిగితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దీన్ని ఎక్కడి నుంచి అడిగిండో, ఏ కంటెక్స్ట్లో అడిగిండో నువ్వు గుర్తుపడితే దాన్ని చేయగలుగుతావు. అట్లా రెలవెన్స్ అంటాం దీన్ని. అట్లా నువ్వు బుక్స్లోకి రెలవెంట్గా ఉండాలి. ఎగ్జామ్ హాల్లోకి పోగానే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఎగ్జామ్ హాల్లో బాగానే ఇప్పుడు పాలిటీ చదువుతున్నామంటే నువ్వు పాలిటీ బుక్స్లో నీ మైండ్ పెట్టి తీసుకొచ్చి ఉంచాలి. జాగ్రఫీ చదువుతున్నామంటే జాగ్రఫీ బుక్లో నీ మైండ్ తెచ్చి ఉంచాలి. హిస్టరీ చదువుతున్నామంటే హిస్టరీ బుక్లో, అంటే హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నామంటే హిస్టరీ బుక్లోనే కొద్దిసేపు ఉంచాలి నీ మైండ్ని. మోరోవర్ ఏంటంటే అట్లా ఉంచాలంటే పాలిటీ బిట్లన్నీ ఒకటేసారి చేయి, హిస్టరీ బిట్లన్నీ ఒకటేసారి చేయి, అప్పుడు మైండ్ కొంత కన్సిస్టెన్సీగా ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా పాలిటీ ఒక బిట్టు, హిస్టరీ ఒక బిట్టు, జాగ్రఫీ ఒక బిట్టు అట్లా చేస్తే నీ మైండ్కి ఏం అర్థం కాక వీడు వేస్ట్ అయినా ఎక్కడ ఒక చోట ఉండని నిన్ను వదిలిపెట్టేసిపోతుంది. అట్లా ఒక 25 బిట్స్ మొత్తం ఒకటే చేసి రాన్ బిట్స్ని, తెలుసు కదా మీకు, రాన్ బిట్స్ని హోల్డ్లో పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి బిట్స్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇంకొకటి, కొన్ని బిట్లని ఎట్లా అడుగుతాడంటే మీకు ఈ క్రింది వాటిలో సరైన వాటిని అని అడుగుతాం, సరికాని వాటిని లేదా సరైన స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతాం. అప్పుడు ఎమ్మడే ఏం చేయాలి, చాలామంది ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఎదురుగా సరైనవని, ఇది సరికాందని ఇట్లా ఏదో రాస్తుంటారు. అట్లా కాకుండా ఒక టెక్నిక్ చెప్తా. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చదవగానే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక రైట్ మార్క్ పెట్టుకోండి, ఒక ఇంటూ మార్క్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ చదవగానే అంటే సరికానివి సరైన ఏం చేసేటప్పుడు రైట్ మార్క్ పెట్టుకోండి, ఇంటూ మార్క్ పెట్టుకోండి. పెట్టుకొని ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ సరికానివి అడిగిందా సరైనవి అడిగిందా ఏం చేస్తారు, సరైనవి అడిగింది అనుకోండి, ఆ రైట్ మార్క్ దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టండి ఇట్లా, అంటే సరైంది నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలి అని. సరికానివి అని అడిగింది అనుకో, ఆ ఇంటూ మార్క్ దగ్గర బబుల్ పెట్టండి ఇట్లా ఒక డాట్ పెన్ తోటి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నువ్వు మొత్తం 4 ఆప్షన్లు చదివిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ పోవాలి, ఇంతకు సరైనవి అడిగిందా సరికానివి అడిగిందా అని పోయి మళ్ళీ చదవాలి. అట్లా కాకుండా ఉండాలంటే డబుల్ రీడింగ్ జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఒక రైట్ మార్క్ ఒక ఇంటూ మార్క్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ చదివాను, నీకు అది కరెక్ట్ అనిపించింది అనుకో ఏ తెచ్చి రైట్ దగ్గర రాయాలి, ఏ అని రాయాలి. బి చదివాను కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది కదా బి దగ్గర లేదు, సి ఇక్కడ, డి ఇక్కడ పెట్టినాం. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి కరెక్ట్, సి అండ్ డి కరెక్ట్ కాదని నువ్వు ప్రైమరీ ఎంక్వైరీకి వచ్చినావు. మళ్ళీ ఒకసారి ఆప్షన్లు చూసుకొని ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనిపిస్తుంది అంటే ఎమ్మడే తీసుకుపోయి ఈ రైట్ దగ్గర ఉన్న ఏడి ఎక్కడుందో వెతుక్కొని పోయి ఏం చేస్తావు, ఆ ఏడి దగ్గర పోయి ఎక్కడుంది, సిలో ఉందా బిలో ఉందా చూసి బబుల్ చేస్తావు. ఓకేనా? ఇట్లా చేసి ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో అలిసిపోకుండా, ఇట్లా కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఏ కరెక్టు, బి తప్పు, సి కరెక్టు, డి తప్పు, ఇంక ఇట్లా లెక్క పెడతా ఉంటారు పెన్ పక్కన పెట్టి. అది ఏం చేస్తున్నా మంత్రాలు అర్థం కాదు ఎవరికి, చివరికి నీకే అర్థం కాదు, ఏదో ఒకట్లైనా చుట్టేస్తావు. అందుకే పేపర్ మీద ఇట్లా పెడితే రిలాక్స్డ్గా చేయాలి. క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు కూడా ఎట్లా చేయాలి, రిలాక్స్డ్గా మ్యాక్సిమం అలిసిపోకుండా చేయాలి. నువ్వు ఎంత ఎక్కువ అలిసిపోతే అంత రిజల్ట్ నెగిటివ్గా వస్తుంది. నువ్వు ఎంత పీస్ఫుల్గా చేస్తే అంత వైలెంట్గా వస్తుంది, పేపర్లో వస్తుంది నీ ఫోటో. అర్థమవుతుందా? అట్లా పీస్ఫుల్గా రిలాక్స్డ్గా చదివింది కొద్దిగా అయినా క్లారిటీగా చదివితే ఆ క్లారిటీగా బిట్స్ చేయొచ్చు. ఇది ఒకటి. ఇంకా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎట్లా చేయాలను, ఏబిసిడి చేసుకుంటాం, వాటికి ఎదురుగా చేస్తాం. ఇంకేమున్నాయి, ఇదంతా కూడా ఎగ్జామ్ హాల్ టెక్నిక్స్. ఒక్కటే గుర్తు, నువ్వు క్వశ్చన్ చదవగానే అది ఎక్కడి నుంచి వస్తావు గుర్తుపడితే 90% నువ్వు అచీవ్ అవుతావు. ఇంకా నాకు తెలిసినటువంటి అయితే ఇవే టెక్నిక్స్, వీటిని ఫాలో కండి 100% సక్సెస్ అవుతాం. ఇది సార్ ఎగ్జామ్ హాల్ టెక్నిక్స్. సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ది సెషన్. ఈరోజు సార్ వచ్చి మీకు ఇంకా 18 days Group 2 ఎగ్జామ్కి ఉంది. సార్ చెప్పిన పీస్ఫుల్ టెక్నిక్స్, మైండ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎగ్జామ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు ప్రెజర్ లేకుండా రివిజన్కి ఫోకస్ ఇచ్చి ఈ 18 days మేనేజ్ చేయగలిగితే సో మీరు అనుకున్న రిజల్ట్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. Once again thank you, and also I wish to thank once again on behalf of Team Civic Center